हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर तो स्वागत करते हैं गुरुकुल अबोहर ਦੇ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ। ਜਿਵੇਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ कि ਅੱਜ 5th ऑफ मे ਨੂੰ 5994 ਨੂੰ टारगेट बना के ईडीटी कैडर 5994 ਨੂੰ टारगेट बना के गुरुकुल अबोहर ਦੇ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ऑनलाइन क्लासेस ਜਿਹੜੀਆਂ स्टार्ट हो चुकी हैं। बाकी लैक्चर्स हर एक सबजैक्ट के ਜਿਹੜੇ अपलोड हो चुके हैं। अपने मैथ्स का पहला जोड़ा डैमो सैशन रहने वाला है। अज आप एक पहला तो जानू होने पहला भी ये जी मैथ्स की वेटेज कितनी है। मैथमैटिक्स की वेटेज है जी टोटल 20 मार्क्स की। 20 मार्क्स की जी वेटेज हैगी है तो एक सिस्टमैटिक वे च आप एक प्लैंड वे च आप जो 20 मार्क्स में जोड़ा है अचीव करने की पूरी कोशिश करांगे। ये टोटल 16 चैप्टर्स है। टोटल 16 चैप्टर्स है तो जिस चीज़ तो सारे भजते हैं आप उस बारे राबता करते हैं। आप राबता करते हैं ज्योमैट्री बारे। यस, अपना जोड़ा अज का टॉपिक रहेगा वो है जी ज्योमैट्री जमायती। यस, एक जिन्हों असी औखा मानते हैं। औखा कदों हुंदा कोई टॉपिक जदों साडे कॉन्सैप्ट क्लीयर नहीं हुंदे। ऐसे दे बेस ते लाइनस एंड एंगल्स होएगा। ऐसे दे बेस ते जिहड़े होर आपां चैप्टर जिहड़े वो बनाउणे शुरू करांगे। सो ज्योमैट्री अपना टॉपिक है। तुहाडे सिलेबस दे विच लिखिया होएगा एन इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमैट्री। एन इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमैट्री मतलब यूक्लिड की जमायती के नाल जान पछाण। तुहाडे सिलेबस दे विच इदां लिखिया होगा कुछ तो आप उसे नूं टारगेट बना के अपना जिहड़ा सिलेबस है वो शुरू करन जा रहे हैं। ज्योमैट्री पहला तो यूक्लिड की ज्योमैट्री मतलब यूक्लिड सी कौन? एक जिहड़ा है ग्रीक मैथमैटिशियन सीगे, फिलोसफर सीगे। उन्हां नूं फादर ऑफ ज्योमैट्री कह दिंदे है। फादर ऑफ ज्योमैट्री जमायती के पितामा मन्निया जांदा जी। कारण क्योंकि इन्हों ने एलीमेंट्स नाम की बुक लिखी सी। एलीमेंट्स ठीक है, जिहदे च 13 चैप्टर सीगे। टोटल 13 चैप्टर सीगे ते वो 13 चैप्टर अपने आप च हर एक चैप्टर बाकमाल पुस्तक सीगी। असल च कलैक्शन सीगी। उन्होंने इकट्ठा किया गया सी जिन्ना भी ज्योमैट्री का डेटा बिखरिया पिया सीगा। उस तो पहला उन्होंने जिहड़ा है 13 चैप्टर्स नूं इकट्ठा करने की जिहड़ी कोशिश की है। देखो इसका मतलब ये किते भी नहीं है कि इस तो पहला जिहड़े लोग सीगे उन्होंने ज्योमैट्री का ज्ञान नहीं सीगा। तुसीं इंडस वैली सिविलाइजेशन की गल कर सकते हो। तुसीं गल कर सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की आप गल कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता जिहड़ियां इट्टां दा प्रयोग किया गया है वो 4:2:1 है। जड़ियाँ इस रेशो चिट्टां का प्रयोग किया गया है। जोड़े हिस्टरी के स्टूडेंट होंगे उन्होंने जरूर इस चीज़ का पता होगा भी जेकर ज्योमैट्री का ज्ञान नहीं तो ये चीज़ पॉसिबल ही है नहीं सी। ठीक है, दूसरी चीज़ हड़प्पा सभ्यता की टाउन प्लैनिंग देख लो। टाउन प्लैनिंग अज तो हज़ारां साल पहला उन्होंने टाउन प्लैनिंग बड़े ही बाकमाल तरीके दे नाल सीगी ते वो विदाउट ज्योमैट्री की नॉलेज ये चीज़ां पॉसिबल है नहीं गईयां। मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट की तुसीं सभ्यता चैक करके देख सकते हो। वो ज्योमैट्री की नॉलेज तो जिहड़ा सानूं जाणू करवाउंदे। यस, उन्होंने लोगों को जिहड़ा ज्योमैट्री का ज्ञान सीगा। सो आपां देखते हैं कुछ पॉइंट्स नूं जानने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे दे विच मैं कुछ चीज़ां ऐड करने की कोशिश करूँगा। देखो जिन्नी देर कॉन्सैप्ट नहीं क्लीयर होणगे उन्नी देर है जिहड़ा आपां नूं जिहड़ा है ज्योमैट्री औखी लगती रहूगी। सो आपां जिहड़ा इस कॉन्सैप्ट नूं क्लीयर करते हैं। सब तो पहला थेल्स नाल एक पर्सन होए सीगे। थेल्स तुसीं 10th दे विच थेल्स थ्योरम जरूर पढ़ी होगी। सो उन्हां दे नाम ते ही आपां याद रखना ये पहले पर्सन सीगे जिन्हां ने रिटन फॉर्म च एक कोटेशन दित्ती सी ज्योमैट्री दी। ये कहंदे अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। ठीक है, एक चक्कर अपने व्यास द्वारा समदुभाजित हुंदा है। ये लाइन पहली रिटन कोटेशन कह सकते हैं आप। उस तो बाद इन्हां दे स्टूडेंट सीगे पाइथागोरस इन्हां दे स्टूडेंट सी। ये ग्रीक तो रहने वाले सीगे। इन्हां ने बहुत सारा काम किया सी। ये ते इन्हां दे साथी जिहड़े थेल्स दे स्टूडेंट सीगे
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਲੰਬ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 4 5, ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯੈਸ ਆਰਿਆ ਭੱਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਰਿਆ ਭੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯੈਸ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਈਸੋਸਲੈਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਦੋਭੁਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਰਿਆ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਰੋਕਸ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 3.14, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਕਸ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਪਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਪਾਈ ਦੀ ਅਪਰੋਕਸ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਿਆ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਿਆ ਭੱਟ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਓਮੈਟਰੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਈ ਸੀ, 13 ਚੈਪਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 1D ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2D ਕੀ ਹੈ, 3D ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ point is the exact location ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ point ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਸਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ 1D ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2D ਸ਼ੇਪ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 3D ਸ਼ੇਪ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਦੋ ਪਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੀਸਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 3 ਪਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਇੱਕ ਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਰਨ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਰੇਖਾਖੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਲਾਈਨ, ਰੇ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। 2D ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਤੁਰਭੁਜ, ਅੱਗੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ 2D ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਆ ਸਰਫੇਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਨਲ ਪਿਆ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ 2D ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਲ, ਚੱਕਰ। 3D ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 3D ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। 3D ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਊਬ, ਕਿਊਬੋਇਡ, ਘਣ ਤੇ ਘਣਾਵ, ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਥ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਥ ਤੇ ਹਾਈਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, 3 ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲੀ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ 1 ਬਾਈ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ
1D ਦੀ 1D ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਨ ਰੇਖਾ ਜਾਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਾਈਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅ ਲਾਈਨ ਇਜ਼, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੈਥਲੈਸ ਲੈਂਥ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਚੌੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੇਖਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਲਾਈਨ L, ਆ M ਹੈ, ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨੈਵਰ ਮੀਟ, ਇਹ ਕਦੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਹੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ, ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਾਟਵਾਂ ਬਿੰਦੂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਟਵਾਂ ਬਿੰਦੂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨਸ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ, ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣ, L ਔਰ M ਡਰਾ ਕਰ ਲੀਆਂ, L ਔਰ M, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ, ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ N ਹੈ ਨਾ, ਆਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਆਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ, ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ L, ਐਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, L ਤੇ M ਇੱਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਐ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਲਾਈਨ 2 ਜਾਂ 3 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਵੀ, ਯੈਸ, ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਮਵਰਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਸਮਵਰਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਸਮਵਰਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਚ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ। ਬਟ ਇਫ 3 ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, L, M ਔਰ N, L, M ਔਰ N, ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਨਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਲਾਈਨ, ਲਾਈਨ, ਰੇਖਾ, ਰੇਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੇ, ਕਿਰਨ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਰੇਖਾਖੰਡ, ਰੇਖਾਖੰਡ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਓ ਜੀ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ L, M ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
M ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣ A ਤੇ B, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਡਿਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ AB ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। AB ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਰੋ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। A ਤੇ B ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਕਸਡ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਡਿਨੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ? ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਯੈਸ, ਇਹਦਾ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਵਾਂਗੇ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਯੈਸ, ਦੋਨੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਓਨਲੀ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ नो, नॉट पॉसिबल, रीजन इस दी जिहड़ी फिक्स्ड लेंथ हुंदी है। आ समझ आ गया होना जी। कुछ 1D शेप बारे आपां पूरा डिटेल च जान चुके हैं। एक डायमेंशनल च आपां लाइन, रे और जिहड़ा है लाइन सैगमेंट बारे जान रहे हैं। लाइन एक जिहड़ी है ब्रैथलैस, मतलब किसी तरह की जिहड़ी चौड़ाई तो मुक्त एक लंबाई हुंदी है। ये पैरेलल लाइनस, मतलब दो लाइनस आ जाण, कोई जिहड़ा है आपस च मिलण दे कोई चांस ना हो, इक्वल डिस्टेंस होएगा, कदे मिलणगियां नहीं। उस तो बाद इंटरसैक्टिंग लाइनस, जो दो लाइन आपस च कटदियां, जो तीन या तीन तो वध कट्टण तो उन्होंने आपां कॉन्करेंट लाइनस बोलांगे, जिहड़ियां समवर्ती रेखावां बोलांगे। उस तो बाद ट्रांसवर्सल लाइन, जो दो पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइनस नूं कोई लाइन कट के जाती है तो उन्होंने आपां बोलांगे ट्रांसवर्सल लाइन। कोइंसिडेंट लाइन की हुंदी है, एक उपर दो तीन चार लाइनां इक्को लाइन के उपर पईयां होण, उन्होंने आपां कह सकते हैं जी। उस तो बाद अपना जिहड़ा टॉपिक रहेगा 2D शेप्स। 2D शेप्स, 2D शेप्स बारे पहले तो यह जानो, एक सरफेस है, सारी कंफ्यूजन तो इत्थों ही क्लीयर हो जाती है। एक तल है, ठीक है। आप सरफेस तो पता की कर सकते हैं 2D शेप का, एक तो आप पैरीमीटर पता कर सकते हैं, पैरीमीटर मतलब परिमाप पता कर सकते हैं। एक आप एरिया पता कर सकते हैं, एरिया खेत्रफल पता कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे चक्कर च रह जाते भी इन्हां च डिफरेंस की है। ਇਹਦਾ मतलब तो है सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स। हमेशा याद रखो, पैरीमीटर कढोगे ना, आंसर हमेशा सिंगल यूनिट च आऊगा, आंसर हमेशा सिंगल यूनिट च आएगा, आंसर हमेशा सिंगल यूनिट च आएगा। कारण मैं पैरीमीटर ऑफ स्केयर करके देख लेना। स्केयर 4 इंटू साइड होंदा है, साइड तुसी 10 मान रहे हो तो आंसर आ जाऊगा 4 गुणा 10 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाऊगा 40 सेंटीमीटर। यूनिट की है, यदि पावर की एक ही है ना, तो आंसर क्या होगा, हमेशा सिंगल यूनिट च आऊगा। एरिया च की हुंदा है, एक डायमेंशन नू दूसरी डायमेंशन दे नाल मल्टीप्लाई करना हुंदा है, यही एरिया हुंदा है। देखो एरिया की है, मैं इसका एरिया पता करके देखदा। एरिया ऑफ आ स्क्वायर, वो की हुंदा भी अपने कोल वर्ग, तुहानू पता होगा ए स्क्वायर हुंदा है, मतलब 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, तुहाडा आंसर आ जाऊगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीनस एरिया हमेशा काहदे च आऊगा भी, स्केरिक यूनिट च आऊगा, मतलब वर्गाकार यूनिट च आऊगा। समझ पा रहे होंगे। आ देखो तुसी इत्थे स्केयर लगी हुई है, तो आप कह सकते हैं पैरीमीटर हमेशा सिंगल यूनिट च आउंदा है। एरिया कोई भी, भावें 2D शेप है भावें 3D शेप हैगी है, तो एरिया हमेशा किस फॉर्म च होगा, एक स्केरिक यूनिट च होगा जी। क्लीयर है जी। उम्मीद करदा कि 2D शेप का इन्ना कंसैप्ट क्लीयर हो गया। मैं तुहानू एग्जांपल्स दत्तियां सीगियां। पहला दस्सिया सीगा ट्रायंगल, आप डिटेल च जाणांगे भी ट्रायंगल की है। आ 2D शेप की पहली एग्जांपल दस रहा ट्रायंगल। लो जी,
A B ਤੇ C। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ, ਚਤੁਰਭੁਜ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਚ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ, ਏਰੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਏਰੀਆ, ਫਿਰ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਕੁਅਰ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਗ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਇਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2D ਸ਼ੇਪਸ ਨੂੰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ, ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਮਤਲਬ ਸਮਲਮ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਸਮਲਮ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਮਬਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਪਹਿਲੀ ਫਿਗਰ ਆ ਗਈ 2D ਸ਼ੇਪ, ਦੂਸਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੀਸਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੂਗੀ ਸਰਕਲ, ਚੱਕਰ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਰਕਲ ਵੀ ਇੱਕ 2D ਸ਼ੇਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2D ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ 3 ਚੈਪਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਚੈਪਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 2 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਐਂਡ ਸਰਕਲ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। 2D ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ, 1D ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ, 3D ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰ ਆ ਫਿਰ 3D ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚ 3 ਪਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵੇ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, 3 ਪਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵੇ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵੇ, 3 ਪਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਊਬ, ਘਣ। ਘਣ ਲਓ ਵੀ, ਘਣ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਬਾਕਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ 3D ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, 3D ਸ਼ੇਪਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਏਰੀਆ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਇਤਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ D1 into D2 ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? D1 into D2 into D3। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਏਰੀਆ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਮਝੋ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੁਅਰਿਕ ਯੂਨਿਟ ਚ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਊਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਊਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, 6a ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 6a ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਵੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਟੌਪ ਤੇ ਬਾਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 1 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, 6 ਗੁਣਾ 1 ਗੁਣਾ 1, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੋਲਿਊਮ ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਖਾਊਗੀ। ਆਪਾਂ 10 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 1000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਵੋਲਿਊਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਚ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕਿਊਬ ਆ ਗਿਆ।
ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਅਕਸਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਊਬॉइड ਕਣਾਵ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਿੰਨ ਪਸਾਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਥ ਔਰ ਹਾਈਟ ਵੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਗਰ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਲਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਾਈਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਣ, ਸ਼ੰਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ 3D ਸ਼ੇਪ ਹੈਗੀਆਂ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਜਾਣੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧੇ ਪਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਣ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥਡੇ ਕੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਥਡੇ ਕੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਬਾਲਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਰਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛਿਣਕ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਲਓ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਲਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਾਲਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਫੀਅਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੋਲਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਲ, ਬਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ, ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਰਧਗੋਲਾ, ਅਰਧਗੋਲਾ, ਅਰਧਗੋਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ, ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬਰਤਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਟੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ 3D ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਵੋਲਿਊਮ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 3D ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ, ਆਪਾਂ 7 ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ, ਐਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂਕਲਿਡਸ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਕਲਿਡ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਈ ਸੀ, 13 ਚੈਪਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਥੇਲਸ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰਿਟਨ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਬਾਈਸੈਕਟਡ ਬਾਈ ਇਟਸ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਰਿਆਭੱਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਪਸਾਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 1D 2D 3D। ਆ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 3D ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। 3 ਸੂਚਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਥ ਔਰ ਹਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਔਰ ਚੌੜਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਥ। ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਲਾਈਨਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਲਾਈਨ, ਰੇ ਔਰ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ 2D ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਸਮ ਆਫ ਸਾਈਡਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਸਾਈਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। D1 into D2 ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੁਅਰਿਕ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2D ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੀਆਂ। 3D ਸ਼ੇਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀਗਾ 3D ਸ਼ੇਪ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਟਾਪਿਕ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਭੱਜ ਲਏ ਵੀ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਤਾਈਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਡੈਮੋ ਲੈਕਚਰ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਆਪਣਾ ਈਡੀ ਕੈਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਹੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 5994 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।